यद पांग परिस्पंदे विश्व में तद व्यवस्थितम स्वामी नारायणो श्रीमान स्वयं विजयते तराम वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृंदावन विहारंतम श्री कृष्णम रुधि चिंतये। इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण महाप्रभु नित्य जूनागढ़ विहारी श्री राधारमण देव रणछोड़ त्रिकमराय सिद्धेश्वर महादेव एमना ताबानु गाम एटले हरीब गाम। हरीब गामनी अंदर चाली रहेलो आ सुवर्ण रजत जयंती महोत्सव अने ए महोत्सवनी अंदर वक्ता पदे विराजमान थई अने आपणने सौने भागवतजीनी कथानो रसपान करावता राजकोट श्री स्वामीनारायण मंदिर भूपेन्द्र रोड एमना महंत स्वामी पूज्य शास्त्री स्वामी राधारमण दासजी स्वामी पूज्य वक्ताश्री ने આપણે એકવાર જોરદાર તાલીઓના નાથી વધાવીએ। સમગ્ર મહોત્સવના अध्यक्ष स्थाने एवा परम पूज्य शास्त्री स्वामी आनंद स्वरूप दासजी स्वामी एवा सरजुदास स्वामी अमारे घनश्याम स्वामी कांगशाला थी पधारेला शांति स्वामी व्रजवल्लभ स्वामी अक्षर स्वरूप स्वामी जामजोधपुर मंदिर कोठारी अमारे जगत प्रकाश स्वामी मुनिवत्सल स्वामी एवी ज रीते मुकुंद अने एमा आज थी 50 वर्ष पूर्वे पूज्य पुराणी स्वामी भगवत जीवनदास स्वामी ये अहिया मंदिर बनावा माटेनो संकल्प करे अने भक्तो ये सद्गुरु संतनो संकल्प केटलो बळवान हशे। आज 50 वर्ष जेना पूर्ण थता होय अने मात्र रिबज नहीं पण आजुबाजुना केटलाय गामडाओनी अंदर न उजवाणो होय एवो महामहोत्सव રીબ ગામને આંગણે આજ ધામધૂમીથી ઉજવાઈ રહ્યો છે। આ મંદિરના પાયા માત્ર પથ્થરથી નહીં પણ સદગુરુની સાધના ઉપર આ સત્સંગનો પાયો ટકેલો છે અને એમાં હું કૃષ્ણ રીતે સંત વલ્લભ અને એવા જ અમારા ધર્મ કિશોર સ્વામી આ ચાર સંતો એટલે પુરાણી સ્વામીનું અભિન્ન અંગ કહી શકાય। અને આજથી 50 વર્ષ પહેલા એ મંદિરના પાયાઓ નાખવા માટે પૈસાનો અભાવ સાધનોનો અભાવ પણ એક સદગુરુના સંકલ્પને લીધેથી ઘણી બધી આવેલી વિટમણાઓની વચ્ચે અમારે ગોવિંદ પ્રસાદ સ્વામીને ચોક્કસ યાદ કરવા પડે। ये स्वामी धीरजता अने गामना तमाम हरिभक्तों साथ सहकार थी आज भव्य अने दिव्य ये मंदिरना 50 वर्षनो महामहोत्सव उजवाई रह्यो छे। अने त्यारे ये सहजानंदी परंपरा में हूँ चौक्कस याद करीश जोगी स्वामी ने याद करूँ। पूज्य स्वामी ने कदाच पंचभूतना देहथी ये उपस्थिति न होय पण आज રીબ गामना केटलाय हरिभक्तोना हृदयनी अंदर जोगी स्वामी आपेला आशीर्वाद नु कृपानु फल कृपानु कवच आज दर्शन थाय छे। अने एमा आ मंदिरनी प्रतिष्ठा थई त्यारे हूँ चौक्कस कही सकीश अमारे शांति स्वामी कांगशालाथी पधार्या छे अने एमना गुरु धर्म प्रसाद स्वामी एमनो ये प्रतिष्ठा वखते वारो हतो नाम धर्मादानो। अने आ जोगी स्वामी जेवा महान संतोए मने याद छे अहींया गामडा हूँ लगभग 2 વાર वारो એટલે 4 વર્ષ फेर्यो छूं के घणा हरिभक्तो एम कही के अमारा गामनी अंदर पाणी नथी खेतीवाड़ीमां अने जोगी स्वामी आशीर्वाद आप्या होय तो भक्तो प्रकृति उपर पण प्रभाव पाथरी शके एवा कोई महान वचन सिद्ध संत होय तो ये जोगी स्वामी हता। अने आवा सद्गुरु संतोए मात्र राजकोट थी ज नहीं भक्तो टेट अमरेली सुधीना ये अंतरियाळ गामडाओनी अंदर जाओ तो ये सदगुरु संतना आपेला आशीर्वाद आज भक्तो साकार रूप में एना दर्शन थाय छे। त्यारे
હું ચોક્કસ કહી શકીશ આ રીબ ગામનો સત્સંગ સાધુની સાધનાના જળથી બંધાયેલી કંઠીનો આ સત્સંગ છે. અને એ જ પૂજ્ય જોગી સ્વામીએ આશીર્વાદના રૂપમાં આ ગામ જો વૃક્ષિણ વિવાહનો ચડાવો એ કદાચ 6 લાખે પહોંચતો હોય ને તો જોગી સ્વામી એમ કીધું તું વર્ષમાં એકવાર એકાદશીના દિવસે ધૂન કરજો. અને ધૂનની પરંપરાના આશીર્વાદથી આજે આ રીબ ગામ ચોક્કસને માટે કહી શકાય સુખી છે ભક્તો. અને ત્યારે આજે સવારે હું અને આનંદ સ્વામી એ મંદિરે દર્શન કરવા ગયા ત્યારે રસ્તામાં વાત કરતા હતા કે આ મંદિરના નિર્માણ કાર્યની અંદર સંતોએ કેટલાય કષ્ટો વેઠા હશે. એ વખતના જે હરિભક્તો છે એને કેટલી બધી સાધનોના અભાવની અગવડો ભોગવી હશે. પણ એમની વચ્ચે સત્સંગની અંદર સિંચન કરવામાં આવેલા સત્સંગના જે સંસ્કારો છે એને જાગૃત રાખ્યા છે. અને ત્યારે આ ગામનો સત્સંગ ખૂબ સારો છે, સાધુ પ્રત્યે આદર ભાવ અને નિષ્ઠા વાળો છે. અને અમારે હસુભાઈને યાદ કરવા આપણે આનંદ સ્વામી આજે જ કહેતા હતા કે લગભગ કેટલા બધા સંતોને મહિનામાં એકવાર અમારે હસુભાઈ ફોન કરતા હશે. અમારા ડાયા બાપાને હું યાદ કરું. આ બધા હરિભક્તો સંતો સાથે આત્મીયતાથી જોડાયેલા છે. અને ત્યારે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું 54મું વચનામૃત મુક્તાનંદ સ્વામીનો પ્રશ્ન, મહારાજ મોક્ષનું દ્વાર કેમ ખુલ્લું થાય? અને ત્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના શબ્દમાં કહું, આ જીવ તે વળી સાધના શું કરશે? કોહ હાકી અને ખેતી કરીને કમાવા જેવી વાત છે. પરંતુ યાદ રાખજો, એક સદગુરુ સંતની કૃપા થાય તો ગઢડા પ્રથમનું 54મું વચનામૃત મહારાજના શબ્દ છે કે આ જીવને જેવી દેહ અને દેહના સગા સંબંધીમાં આત્મીય બુદ્ધિ છે, આવી જ આત્મીય બુદ્ધિ આ સહજાનંદી સંતોમાં જો થાય તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન ભાગવતનો 11મો સ્કંદનો શ્લોક બોલીને એમ કહે, મોક્ષ દ્વારમ અપાવૃતમ, મોક્ષનું દ્વાર આપોઆપ ખુલ્લું થઈ જાય. એમ જેણે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની આ પરંપરા, ગોપીનાથ પુરાણી સ્વામીની પરંપરા, ભગવત જીવનદા પુરાણી સ્વામી, જોગી સ્વામી, માનત સ્વામી, આ બધા જ સદગુરુ સંતો એવા છે. ટૂંકમાં કેવું હોય તો ચમત્કાર જેવી વાત છે. આવા સદગુરુ સંતોનું જીભથી ઉચ્ચારણ કરો ને, જીભના પાપ માત્ર બળી જાય. આ સાધુના આપેલા આશીર્વાદને યાદ કરો, કાનથી કરેલા પાપ માત્ર બળી જાય. આવા સંત છે. અને ત્યારે એક વાત ચોક્કસ કહીશ, આ સંપ્રદાય પ્રત્યક્ષનો છે, ઉપાસનાનો છે, ભક્તિનો સંપ્રદાય છે. અને ત્યારે તમને મળ્યા જે સંતો છે ભક્તો, એ વ્યાસપીઠ ઉપર વિરાજમાન એ રાધારમણ સ્વામી હોય, આનંદ સ્વામી હોય, ઘનશ્યામ સ્વામી હોય, અમારે સરજુ સ્વામી, આ જે બધા સંતો છે એ સંતોની અંદર તમારી જેવી આત્મીય બુદ્ધિ છે, આવી ને આવી આત્મીય બુદ્ધિ કાયમને માટે રાખજો. નહીતર આ મહોત્સવ જે ઉજવાઈ રહ્યો છે ને, કેવું હોય તેટલું કહી શકાય, ગામના પાદરમાં એ પવન અને વરસાદ આવીને જતો રહે ત્યારે એવું ચોક્કસ દેખાય કે કોઈ સદગુરુ સંતની એ કૃપાનું છત્ર કામ કરે છે અને આ મહોત્સવ નિર્વિઘ્ને ઉજવાઈ રહ્યો છે. સાથે સાથે 50 વર્ષ જ્યારે પૂરા થયા છે ત્યારે ભક્તો, ગામના હરિભક્તોને એક સાધુ તરીકે એટલી વિનંતી કરીશ કે એવું કંઈક નિયમ લેજો, 50 જણા ઓલા પ્લાસ્ટિકના પડીકામાં કંઈક ચાવતા હોય ને ચોળતા હોય તો એ મૂકી દેજો. અને દરરોજ દેવ મંદિરમાં જઈ અને દર્શન કરીએ. ઘરે ભગવાનની પૂજા કરતા હોઈએ તો મંદિરમાં જઈ અને પૂજા કરીએ. નહીતર અમારા પરોઠા વાળા રાત્રિ દિવસ ચિંતા કરતા હોય, અમારા કનુભાઈ, ઘનશ્યામભાઈ, પણ આ મંદિર ભક્તો એનું એલિવેશન મહત્વનું નથી. એ ભૂમિ સાધુના સંકલ્પથી મંદિરનું નિર્માણ થયું. મહાન સંતોએ ત્યાં આવીને આશીર્વાદ આપ્યા, કથા વાર્તા કરી છે. આજ હું ભગવચરણ શાસ્ત્રી સ્વામીને યાદ કરું. આવા મહાન સંતોએ અહીંયા આવી અને સત્સંગના પિયુષના પાન પાયા છે ભક્તો. અને ત્યારે તમને રાજકોટની હવા ભલે કાયમ આવતી હોય, પવનની વાત કરું છો, પણ ભક્તો એ કદાચ યાદ રાખજો, આ સંતોએ જે ભાવથી, જે શુદ્ધ આશયથી આ મંદિરનો પાયો નાખ્યો છે. ખૂબ રૂપિયા કમાજો, ખૂબ સારા મકાનોની અંદર રહેજો, સુવિધાઓ ભોગવજો, પણ ભક્તો એક વાત યાદ રાખજો, આપણું ભજન, આપણી સાધના, આપણા ઈષ્ટદેવ, આપણા સંતો, આપણા સત્સંગ અને શાસ્ત્રો એ ક્યારેય ન ભૂલાય, એનું કાયમ અનુસંધાન રાખજો.
તો ઉજવાયેલો ઉત્સવ એ ખરેખર મહોત્સવ કાયમને માટે બની રહેશે. અંતમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુ આપ સૌ ભક્તોનું સર્વ રીતે મંગલ વિસ્તારે અને આ મહોત્સવના પ્રારંભથી લઈ આજે જ રાધારમણ સ્વામી કહેતા હતા 8 મહિના પહેલા ઘનશ્યામભાઈની વાડીએ જ્યારે સંતો બધા એકત્રિત થયા અને એ શાયલ જોઈ અને શાયલમાંથી આ મહોત્સવનો સંકલ્પ થયો. આ મોટા પુરુષોનો ઈશારો છે, આ મોટા પુરુષોનો આદેશ છે અને એમાંથી આ 50 વર્ષનો મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. અને એ મીટિંગ પાછી એક વાર ન થયો, 3-4 વાર થઈ. અને એક મીટિંગમાં તો મને સાક્ષી બનવાનો મોકો મળ્યો હતો. અને પણ છતાંય આટલો ટૂંક સમયની અંદર હું એમ ચોક્કસ કહી શકું કે ગણતરીના દિવસમાં આટલો મોટો મહોત્સવ જો ઉજવાતો હોય તો એ રાધારમણ દેવ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ અને સદગુરુ સંતની કૃપાનું ફળ છે. ત્યારે પૂજ્ય જોગી સ્વામી, માનત સ્વામી, અમારે પુરાણી સ્વામી એ બધા જ સંતોના ચરણમાં પ્રાર્થના કરી આ અક્ષરધામમાં બેઠા બેઠા શ્રીજી મહારાજના ચરણમાં બેઠા બેઠા આખા રીબ ગામના આબાલ વૃદ્ધોને એવા રૂડા આશીર્વાદ આપજો. કાયમને માટે આવો સત્સંગ ટકેલો રહે. અને પૂજ્ય અમારે શાસ્ત્રી સ્વામી આનંદ સ્વરૂપદાસજી સ્વામી એમના મંડળ પ્રત્યે તમારો જેવો રીબ ગામનો શુદ્ધ ભાવ છે, ગુરુપણાનો ભાવ છે, આવો નવો કાયમને માટે અખંડ રહે એ ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના કરી મારી વાણીને વિરામ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.